ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ کینی مین سے کب ملاقات ہوگی؟ وہ فارغ آدمی نہیں ہے، مورنا نے کسی قدر ناگواری سے کہا۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے، مجھے اس کے پاس لے چلو؟ کینی مین کی ہدایت کے بغیر ہم دونوں ہی یہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن میں غیر معینہ مدت کے لیے یہاں نہیں رہ سکتا۔ لیکن فادر کو کوئی لاہ عمل طے کرنے میں وقت لگے گا۔ کیسا لاہ عمل؟ کیا وہ کرنل بوگارڈ سے براہ راست ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ نہیں، کرنل بوگارڈ کو فوج کے ساتھ نسل پرست عناصر کی حمایت حاصل ہے، اس لیے اس کے خلاف کارروائی کرنا حکومت سے ٹکرانے کے مترادف ہے۔ لیکن ہم اس کے اڈوں کو تباہ کر سکتے ہیں۔ وہ بہت طاقتور ہے، میں نے اسے خبردار کیا۔ ان کے خلاف کوئی اوچھا وار خود تم لوگوں کے لیے نقصان دہ بن جائے گا، ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ہم بھی کمزور نہیں ہیں۔ جنگلوں میں نسل پرستوں نے مضبوط اڈے بنا رکھے ہیں جہاں باقاعدہ فوجی تربیت یافتہ گوریلے ہیں۔ میں سے ہی ایک اڈے سے فرار ہوا تھا اور گوریلوں نے آخری حد تک میرا پیچھا کیا، مگر خوش قسمتی سے میرے ساتھی نے کرنل بوگارڈ کو کال کر دی اور آرمی کے گن شپ نے ہمیں بچایا تھا۔ گوریلوں نے مدد کے لیے آنے والے ایک کاپٹر کو بھی اڑا دیا تھا۔ مورنا متفکر نظر آنے لگی تھی، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، کینی مین اور شاید جنوبی افریقہ کی حکومت بھی اس معاملے کو یوں ہی لے رہی ہے، جبکہ ضرورت ہے کہ ان نسل پرستوں کی ہر قیمت پر بیخ کنی کی جائے، ورنہ سامراج کے یہ ایجنٹ ایک بار خطے میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے میں کامیاب ہو گئے تو اسے بجھانا کسی کے بس کے بات نہیں رہے گی۔ فادر بھی یہ بات سمجھتا ہے۔ معاف کرنا، تم لوگ کسی سنجیدہ تحریک سے زیادہ کسی عیش پسند گروہ کے لوگ نظر آتے ہو۔ تم لوگ سوئمنگ پول کے کنارے پارٹیاں دے رہے ہو، جبکہ نسل پرست اپنے آدمیوں کو تربیت دینے کے ساتھ سامراج کے بنائے منصوبوں پر مستعدی سے عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، وہ اضطراب سے بولی۔ یقیناً ہے، لیکن معاملہ زندگی اور موت کا ہو تو آدمی کو ساری توجہ بقا پر لگا دینی چاہیے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگی، پھر میری طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ صرف اتنا کہ موجودہ صورتحال میں تم کرنل بوگارڈ یا سیافام نسل پرستوں سے ٹکر نہیں لے سکتے۔ وہ تم لوگوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور باخبر ہیں۔ ان کے جاسوس تمہاری صفوں میں گھسے ہوئے ہیں اور تم ان سے مکمل طور پر بے خبر ہو۔ اگر تمہیں ہماری صلاحیتوں پر شک ہے تو تم ہمارا ساتھ چھوڑ سکتے ہو، اس نے غصے سے کہا۔ مجھے لگ رہا ہے بالآخر مجھے یہی کرنا پڑے گا، لیکن تم لوگوں نے مجھے پناہ دی ہے اور میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ تم لوگوں کے کام آؤں گا، لیکن تمہاری کمزوریوں سے آگاہ کرنا بھی اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ مجھے تم کرنل بوگارڈ کے ایجنٹ لگتے ہو۔ کرنل بوگارڈ کا ایجنٹ اس کے آدمیوں کا قتل عام نہ کرتا۔ کوئی لاش نہیں ملی ہے، تم نے جو کہا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کشتی بھی تم نے خود ہمارے آدمیوں پر چڑھائی ہو۔ اوہ، تو گویا تم لوگ مجھ پر شک کر رہے ہو۔ تب تم نے یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں بتا دوں، مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ کینی مین کا مجھے نہیں معلوم، اس نے کہا ہے تمہیں ہر قیمت پر اس جگہ روکا جائے، اور اگر میں یہاں سے جانا چاہوں تو میں نے اسے گھورا۔ نہیں جا سکتے، کیونکہ صرف مجھے پتا ہے تہہ خانے سے باہر جانے کا راستہ کیسے کھلتا ہے۔ تم میرے جسم سے روح تو نکال سکتے ہو، لیکن باہر جانے کا راستہ نہیں معلوم کر سکتے۔ مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ میں اپنے بازو پر بھروسہ کرتا ہوں، دروازہ کھولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ حقارت سے مسکرائی۔ تم بے شک شاید زور صحیح، لیکن اس دروازے کو کھولنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ مہنسا، ظاہر ہے دروازے کو ہر پولیس بھی نہیں توڑ سکتا ہے، لیکن کیا ایک دستی بم اس کے پرخچے نہیں اڑا سکتا؟ اس کا چہرہ سست پڑ گیا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ فادر نے تمہیں اسلحہ دینے کا کہہ کر حماقت کی ہے۔ میں نے کہا نا کہ میں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر تم اسلحہ نہ دیتی تب بھی میں اسے الماری سے نکال لیتا۔ جب تم کچن میں مصروف تھی تب میں نے الماری کھول کر اس کا معائنہ بھی کر لیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ چابی میرے پاس تھی۔ ایک منٹ، تم ذرا بیڈ روم میں جاؤ۔
میں نے کہا اور اسے بیڈ روم میں دھکیل کر دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ اندر شور کر رہی تھی۔ اوزاروں کا باکس نکال کر اسکرو ڈرائیو کی مدد سے الماری کا لاک کھول دیا اور پھر اوزار رکھ کر مونا کو باہر بلایا۔ دیکھ لو، لاک کھلا ہوا ہے۔ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ میرے خدا، تم نے کیسے کھولا؟ ان ہاتھوں سے، اور یقین کرو دستی بم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر میں چاہوں تو 15-20 منٹ میں اس جگہ سے باہر جانے کا راستہ بھی تلاش کر سکتا ہوں۔ اس نے سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے تم سب کر سکتے ہو۔ اس نے الماری دوبارہ بند کر دی۔ اچانک تہہ خانے کی سیڑھیوں کے ساتھ دیوار پر ایک سرخ بلب جلنے بجھنے لگا تھا اور ساتھ ہی فضا ہلکے سے شور سے گونجنے لگی تھی۔ مورنا اچھل پڑی تھی۔ اوپر کوئی ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، لیکن وہ جواب دینے کے بجائے ایک طرف بھاگی۔ اس نے میز پر رکھا کمپیوٹر آن کیا اور کی بورڈ پر انگلیاں چلانے لگی۔ چند لمحے میں مانیٹر پر منظر ابھرا۔ یہ اوپر والے گرد آلود کیبن کا تھا۔ وہاں 2 افراد تھے۔ مورنا اسپیکر آن کیے تو ان کی آواز بھی آنے لگی۔ ایک نے کہا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ چپ رہو، دوسرے نے اسے چھڑکا۔ وہ کونے خدروں کی تلاشی لیتے پھر رہے تھے اور مسلح بھی تھے، اور ان کے عزائم درست نہیں تھے۔ یہ کون ہے؟ میں نے مورنا سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید دشمنوں کو اس جگہ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی اور مختلف بٹن دبانے لگی۔ ہر بٹن سے ایک مختصر منظر مانیٹر پر ابھر رہا تھا۔ اوپر بے شمار کیمرے لگے ہوئے تھے جن سے پورے کیبن اور احاطے کا منظر یہاں دیکھا جا رہا تھا۔ ان 2 افراد کے علاوہ احاطے میں کئی افراد نظر آ رہے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور احاطے کی تلاشی لے رہے تھے۔ مورنا نے واپس کیبن والے کیمرے کا منظر حاصل کیا۔ دونوں اب سال خوردہ کچن کا معائنہ کر رہے تھے۔ پہلے نے پھر کہا، یہاں کوئی نہیں ہے، وقت ضائع نہ کرو، انہیں آس پاس تلاش کرتے ہیں۔ بکو مت، کار کے ٹائروں کے نشان اس احاطے تک آتے ہیں اور پھر واپس بھی چلے گئے۔ ممکن ہے انہوں نے کچھ دیر کے لیے یہاں قیام کیا ہو۔ پھر بھی اس جگہ کی پوری تلاشی لینی چاہیے۔ ڈیٹیکٹر منگواؤ، اس طرح تو ہم کسی خفیہ جگہ کو قیامت تک تلاش نہیں کر سکیں گے۔ تو جا کر لے آؤ نا، دوسرے نے چڑچڑے انداز میں کہا۔ مارے گئے، مورنا کراہی۔ جیسے ہی تہہ خانہ دریافت ہوگا، ہم چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ ہم نکلیں گے کیسے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں سے نکلنے کا ایک راستہ اور بھی ہے، لیکن جانے سے پہلے ہمیں اس تہہ خانے کو تباہ کرنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ بولتی ہوئی ایک بار پھر کمپیوٹر پر انگلیاں چلانے لگی۔ میں نے جھپٹ کر بیڈ روم سے جیکٹ پہنی، موبائل اور پستول اس میں رکھا۔ پھر مورنا نے الماری کی چابی لے کر تالا کھولا۔ اندر رکھے اسلحے میں سے میں نے 2 خودکار رائفلیں، ان کے میگزینز اور چند عدد دستی بم لیے۔ مورنا کے لیے ایک چھوٹا بریٹا لیا۔ اسلحہ اس کے حوالے کرتے ہوئے میں نے میگزینز اور بم کپڑوں والے بیگ میں ڈال کر اسے پشت سے لٹکا لیا۔ میرا خیال ہے راکٹ لانچر بھی لے لیا جائے، مورنا نے کہا، اسے راستہ صاف کرنے میں آسانی رہے گی۔ وہ بوجھ بن جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ راستہ بنانے کے لیے رائفلیں اور دستی بم کافی ہیں۔ اب اسکرین پر اوپر کیبن میں وہ دونوں مسلح افراد ایک دستی سائز ڈیٹیکٹر کی مدد سے دیواروں اور فرش کو چیک کر رہے تھے۔ جیسے وہ تہہ خانے کے دروازے والے حصے کی طرف آئے، ڈیٹیکٹر نے بپ دینا شروع کر دی۔ یہاں کچھ ہے، ان میں سے ایک نے اضطراری لہجہ میں کہا۔ دوسروں کو ادھر بلاؤ، چلو۔ مورنا نے جھپٹ کر اپنی رائفل اٹھائی تھی۔ تمہاری کار کہاں ہے؟ وہ ایک آدمی لے گیا تھا، مورنا نے اپنے والے بیڈ روم میں گھستے ہوئے کہا۔ اس نے بیڈ روم کو ایک طرف دھکیلا تو وہ آسانی سے سرکتا چلا گیا۔ اس نے جھک کر فرش ٹٹولا اور پھر ایک تختہ الگ سے اٹھا لیا۔ نیچے سرنگ تھی۔ ہری اپ، انہوں نے دستی بم استعمال کیا تو تہہ خانہ فوراً ہی تباہ ہو جائے گا۔ میں اس کے پیچھے سرنگ میں کھودا۔ مورنا نے ٹارچ بھی لی تھی۔ اس کی روشنی میں ہم آگے کی طرف توڑنے لگے۔ کیا تہہ خانے کی تباہی کا میکانزم دروازے سے منسلک ہے؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اگر کسی نے زبردستی دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو پورے تہہ خانے میں بچھایا بارود اٹھ جائے گا۔ نہ صرف تہہ خانہ بلکہ اوپر کا سیٹ بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا۔ وہ اس طرف جمع ہو رہے تھے، تب ان میں سے ایک بھی زندہ نہیں بچے گا۔ مورنا کے لہجے میں صفاقی تھی۔ اچھی بات ہے، دشمن کی کچھ نفری کم ہوگی۔ اتنی صفاقی سے بات مت کرو، وہ بھی انسان ہے، میں نے رفتار تیز کرتے ہوئے کہا۔ اچانک زمین تلے گڑگڑاہٹ ہوئی اور ہم منہ کے بل جا گرے۔ ایسا ہولناک دھماکہ اس محدود سرنگ میں گونجا تھا کہ کان کے پردے بیکار ہو کر رہ گئے تھے۔ عقب سے آگ کا ایک دریا سا نمودار ہو کر ہمارے اوپر سے گزرا۔ اگر ہم زمین پر نہ پڑے ہوتے تو شاید جھلس کر رہ جاتے۔ اس کے باوجود ہماری پشتیں جھلس کر رہ گئی تھی۔ مورنا نے چیخ ماری تھی۔ جیسے ہی آگ کا ریلا ختم ہوا، میں اٹھ کر بھاگا۔ مورنا میرے ساتھ کھسرتی جا رہی تھی۔ سرنگ کی محدود فضا میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ آگ نے چشمے زدن میں ساری آکسیجن چاٹ لی تھی۔ ہمارے پھیپھڑے سانس کے لیے زور لگا رہے تھے، مگر ہوا میں سوائے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سانس روک لو ورنہ جلد گر جاؤ گے۔ سرنگ ابھی خاصی دور ہے، مورنا ہانپتے ہوئے بولی۔ بس بھاگتی رہو، رکنا مت ورنہ رکے تو پھر۔ میں بولتے بولتے رک گیا۔ اس طرح بہت توانائی ضائع ہو رہی تھی۔
पहले मुझे डर था कि धमाके की शिद्दत से ये कच्ची सुरंग न बैठ जाए, लेकिन अब ऑक्सीजन की नायाबी मसला बन गई थी। 1 मिनट के अंदर मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। मोरना तो बाकायदा घिसट रही थी। अगर मैंने सहारा न दे रखा होता तो अब तक गिर चुकी होती। हम खांसते, लड़खड़ाते और सांस लेने की कोशिश करते भाग रहे थे। मैंने मोरना से टार्च ली। मुझे खतरा था कि टार्च उसके हाथ से गिर न जाए। अंधेरे में सुरंग में टकरे खाते फिरते मेरे फेफड़े ऑक्सीजन की कमी से चलने लगे थे और भागते हुए मुझे चक्कर आ रहे थे। लेकिन मेरे अंदर कोई उकसा रहा था कि मैं रुकूं नहीं। रुकने का मतलब होता सिर्फ मौत। एक बार गिर गए तो फिर नहीं उठ सकोगे। कयामत के दिन सूरह इसराफील ही उठाएगा। शोले गुजरने के बाद सुरंग में बेपनाह गर्मी और धुआं सा भर गया था। इस वक्त मेरी तमाम तर तवानाइयां इस नुक्ते पर मरकूज थीं कि मैं बहर सूरत इस सुरंग से निकलना है। लेकिन सुरंग थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दूसरे मिनट में मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी। मोरना मेरे हाथ में झूल रही थी और मैंने न जाने किस तरह उसका वजन संभाल रखा था। मुतनासिब जिस्म के बावजूद उसका खासा वजन था। सियाफाम अफराद ऐसे भी ज्यादा वजनी होते हैं। इससे पहले कि मेरी हिम्मत जवाब दे जाती और मैं गिर जाता, मैंने ताज़ा हवा का झोंका महसूस किया। इस मामूली से झोंके ने मेरी हिम्मत अजतरनो नौजवान कर दी। मैंने रफ्तार तेज की और जैसे जैसे सुरंग का थाना नजदीक आ रहा था, हवा में ऑक्सीजन का तनासुब भी बढ़ता जा रहा था। जल्द मुझे दहानी का तारीख हेवला नजर आया। मोरना को भी किसी कदर होश आने लगा था और अब वो घिसटने की बजाय भाग रही थी। जल्द दम थाने पर थे। चंद गहरे सांस लेकर हमारी हालत खासी बेहतर हो गई थी। खुशकिस्मती से हमारा असलहा गिरा नहीं था। कम से कम सेट और इसके आसपास का इलाका तबाह हो गया होगा। मोरना ने कहा, इस हिस्से में जो भी होगा मारा गया होगा। लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि दुश्मन इतनी ही तादाद में थे, बल्कि अब धमाके की वजह से पुलिस भी इस तरफ दौड़ पड़ेगी। हमारा निकलना दुश्वार हो जाएगा। फिक्र ना करो, एक बार मैं इस जगह तक पहुंच गई जहां एक जीप खड़ी रहती है तो फिर इस जगह से निकलना दुश्वार नहीं होगा। मोरना झाड़ियां हटाते हुए बोली। मैंने टार्च बुझा दी थी। ये अच्छा किया तुमने, दुश्मन इस तरफ भी हो सकता है। मोरना ने सरगोशी की। हम कहाँ निकलेंगे? फार्म हाउस से कोई 1 फरलांग के फासले पर यह छोटा सा जंगल है। सुरंग का धाना इस जंगल में झाड़ियों के अंदर निकलता है। अगर कोई इस सुरंग के धाने को देख ले तब भी वो तहखाने में नहीं जा सकता। और वैसे भी इसका धाना किसी मतरूका सीवरेज लाइन का हिस्सा लगता है। हम झाड़ियां हटाते दरख्तों के दरमियान में निकले। दूर रोशनियां नजर आ रही थीं। मैंने घूम कर देखा। दरख्तों के पस मंजर में आसमान शोलों से सुर्ख था। आग शायद दरख्तों तक जा पहुंची थी। मैंने चारों तरफ देखा। जीप कहाँ है? आओ मेरे साथ। वो मेरा हाथ थाम कर दरख्तों में घुसती चली गई। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम एक लकड़ी से बने कमरे के सामने खड़े थे। मोरना ने पहले चारों तरफ देखा और फिर आहिस्ता से लकड़ी से बने पट खोल दिए। अंदर एक जीप खड़ी थी। हमने टार्च दोबारा रोशन नहीं की थी। सितारों की रोशनी से काम चला रहे थे। मोरना झुककर जीप के निचले हिस्से को टटोलने लगी। इस दौरान में मैं इर्द गिर्द नजर रखे हुए था और यही नजर रखना काम आ गया। एक तरफ से हरकत का एहसास होते ही मैंने मोरना को धक्का दिया और खुद भी नीचे गिर गया। अगले लम्हे ब्रस्ट हमारे ऊपर से गुजरे थे। दरख्तों के अक्कम में छुपे कम अज कम 2 अफराद ने फायरिंग की थी। वो छुपे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे। लानत हो! मोरना गुर्राई और मैंने दरख्तों की तरफ जवाबी ब्रस्ट मारा और फौरी तौर पर जीप की आड़ में हो गया। इस बार हम पर 3 अतराफ से फायरिंग हुई थी। मोरना ने चीख मारी, मेरा बाजू! उफ! हौसला रखो, मैंने तेज लहजे में कहा। इस बार मैंने शोलों को देखकर ब्रस्ट मारा। इसका खातिर खाद नतीजा निकला। किसी ने दर्दनाक सी आवाज निकाली और थप से जमीन पर गिरा। जवाबी फायरिंग से जीप चलनी होने लगी। इसके दोनों अगबी टायर ब्रस्ट हो चुके थे और इस वक्त जीप अमलन बैठी हुई थी और उस पर फरार सुहाना ख्वाब बनकर रह गया था। फिल वक्त जान के लाले पड़े हुए थे। मैं डर गया था कि कोई गोली भटक कर जीप के पेट्रोल टैंक पर जा लगी तो हम दोनों यहीं रोस्ट हो जाएंगे। मैंने पेट्रोल का थैले से एक दस्ती बम निकाला और इस दरख्त की तरफ उछाल दिया जिसके अकब से वक्फे से फायर जारी थे। धमाके के साथ एक जिस्म उछलकर सामने आ गिरा था। तीसरे ने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर इसके भागते कदमों की आवाज आई। मोरना! मैंने आहिस्ता से पुकारा। मैं इधर हूं। उसके निकाह ज़दा आवाज सुनाई थी। मेरे बाजू में गोली लगी है, मैं दर्द से मर रही हूं। मैंने हाथ से टटोल कर उसका जख्म देखा। उसने चीख मारी मगर मैंने चेक कर लिया, हड्डी महफूज थी। गोली ने गोश्त उधेड़ दिया था। मैंने उसे मुतल्ला किया, मामूली जख्म है, अब यहां से निकलो वरना वो दोबारा आएंगे ज्यादा गोरीले लेकर। मेरे खुदा, मुझे तुम्हारी बात दुरुस्त लगती है। मोरना कराती उठी। हमारे अंदर गद्दार हैं जो मुसलसल इनको इत्तला दे रहे हैं, वरना ये तहखाना बेहद महफूज था। शुक्र है यह बात तुम लोगों की समझ में आ रही है, मैंने कहा। लकड़ी के हट से जरा फासले पर जाकर मैंने मोरना के जख्म पर अपना रुमाल कसकर बांध दिया। अलबत्ता इब्तदाई तकलीफ के बाद अब वो भी हौसले से काम ले रही थी। खतरे के पेश नजर हम दोनों ने खुदकार राइफलें तैयार रखी थी।
सर आगे जाकर मोरना एक घड़े में कूदी। आ जाओ, उसने तभी आवाज में कहा। वही तारीख थाने में झांक रही थी। मैं भी अंदर कूद गया। ये क्या है? एक सचमुच की मतरूक सीवरेज लाइन। यह हमें इस इलाके से बाहिफाजत बाहर निकाल देगी, कहीं फंस न जाएं इस चूहेदान में। मैंने उसके पीछे अंदर जाते हुए कहा। मेन होल मुश्किल से 5 फुट ऊंचा था। मोरना के लिए इतना मसला नहीं था, लेकिन मुझे सर झुकाकर चलना पड़ रहा था। मेन होल की छत से सरिये भी लटक रहे थे, इनसे भी बचना था। जब मेन होल का बिल्कुल ही तारीख हिस्सा आ गया तो मोरना ने टार्च चला ली। एहतियातन रोशनी नीचे रखना, कहीं किसी रखने से ऊपर देख ली गई तो हम इस जगह आसानी से घेर कर मारे जाएंगे। समझती हूं तो मेरी राइफल पकड़ लो। मेन होल में कई मोड़ आए थे। अंदर खासी घुटन और बदबू थी, शायद गैस थी जो इस किस्म के बंद जेर जमीन मकामात पर पैदा हो जाती है। नीचे ही नीचे चलते हुए हमने कोई मील भर का फासला तय कर लिया था। मुझे हैरत थी कि इस लाइन में ना तो दूसरी लाइन आकर मिल रही थी और ना ये खुद किसी और बड़ी लाइन से मिली हुई थी। मैंने मोरना से यही सवाल पूछ लिया जो मेरे जहन में गूंज रहा था। यह दरअसल गलत पड़ गई थी, इस वजह से सिरे से इस्तेमाल ही नहीं की उसने वजाहत की। अभी और कितना चलना पड़ेगा? मैंने पूछा। इतना ही फासला और है। मैं हर मुमकिन एहतियात और खामोशी से चल रहा था और मेरे आसाब मुमकिन खतरे के बारे में गौर कर रहे थे। अचानक अकब से ऐसी आवाज आई जैसे कोई दबे कदमों चल रहा हो। शायद पांव रखने की धमक थी जो हम तक आई थी। मोरना ने भी सुन ली। ये कौन है? वो खौफजदा लहजे में बोली। चलती रहो, मेरा ख्याल है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। चंद लम्हे बाद आहटे बाकायदा दौड़ने की आवाजों में बदल गईं। बिलाशुबा कई अफराद हमारे ताक़ुब में आ रहे थे। भागो! मैंने मोरना को आगे धकेला। वो हर मुमकिन तेजी से दौड़ने लगी, लेकिन ताक़ुब करने वाले ज्यादा तेजी से नजदीक आ रहे थे। अचानक मैंने दूर से एक साए को नमूदार होते देखा। हम रोशनी में थे, इसलिए से वाज़ेह नजर आ रहे थे। इसने ब्रस्ट मारा और गोलियां आस पास की दीवारों को छलनी कर की। मैंने पलटकर जवाबी ब्रस्ट मारा तो साया दूर हो गया। मैं और मोरना भागने लगे। मैं वक्फे वक्फे से पलटकर गोलियां चला रहा था ताकि वो नजदीक ना आ सके। ये इस तरह पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोरना हाँफते हुए बोली। दस्ती बम मारकर सुरंग का कोई हिस्सा उड़ा दो, ये रुक जाएंगे। तजवीज़ अच्छी है, मैंने गौर किया। जरा आगे मोड़ आया था। मैंने भागते भागते दस्ती बम निकाला और उसकी पिन निकालकर छत में लगे सरिये से अटका दिया। मैं और मोरना मोड़ मुड़ते ही हर मुमकिन तेजी से भागे। इसके बावजूद धमाके की शिद्दत ने कान के पर्दे बजा दिए थे। महदूद फिजा में धमाके की लहरें किस तरह इंसानी हवास को झंझोड़ कर रख देती हैं, इसका तजर्बा सिर्फ महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। मोरना भागती हुई दीवारों से रगड़ खा कर गिरी थी। इसके हाथ से टार्च गिर गई थी। गनीमत रहा कि बुझी नहीं, वरना उसे तलाश करना भी मसला बन जाता। मैंने टार्च संभाल कर अक्कम में रोशनी की और रास्ते को बलाक देख कर दिल बाग बाग हो गया। हमने छत और मिट्टी गिरा के रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था और अगर वो उसे खोलने की कोशिश करते तब भी 15-20 मिनट जरूर लगते। मुझे तो उठाओ, मोरना कराही। हाथ पर ही चोट आई है। मैंने देखा रूमाल खून से तर हो रहा था। मैंने इस बार अपनी टी शर्ट का हिस्सा फाड़कर उसके जख्म से जरा ऊपर कस कर बांध दिया, फिर इसे सहारा देकर आगे चलने लगा। प्लीज, क्या हम कुछ देर रुक कर आराम नहीं कर सकते? वो मनमना कर बोली। हमें जल्द अज जल्द इस जगह से निकलना होगा, मैंने रुके बगैर कहा। इन लोगों ने बाहर वालों को बता दिया होगा और बाहर वाले हमें इस सुरंग के दूसरे हिस्से पर घेरने की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे खुदा, वो वहशत ज़दा हो गई थी। तुम ठीक कह रहे हो, हम चूहेदान में फंस गए हैं। फिक्र न करो, जब अब तक जिंदा हैं तो आगे भी मुकाबला करेंगे। क्या हमारे लोगों को इस हमले का इल्म नहीं हुआ होगा? इन्हें तहखाने की तबाही का पता चल गया होगा, लेकिन इस बात से वो बेखबर होंगे कि दुश्मन हमें घेर रहे हैं और हम इस मतरूक सेवरेज लाइन में हैं। इन्हें किसी तरीके से इत्तला नहीं दी जा सकती है, मैंने सोचते हुए कहा। मुझे मोबाइल का ख्याल आया, इसे जेब से निकाल कर ऑन किया और इसकी स्क्रीन पर सिग्नल देखकर मुझे बेहद खुशी हुई थी। मैंने कैनीमैन का नंबर मिलाकर मोबाइल मोरना की तरफ बढ़ा दिया। वो इसे ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकती थी। मोरना ने तेज लहजे में कैनीमैन को सूरत हाल के बारे में बताना शुरू कर दिया। फादर मुखबरी हुई है, इन लोगों ने तहखाना तलाश कर लिया था, मुझे इसे तबाह करना पड़ा। इस वक्त भी वो हमारे पीछे लगे हुए हैं। हम मतरूक सेवरेज लाइन में हैं। दुश्मन यहाँ पर भी हमारा ताक़ुब कर रहा है और बाहर भी हमें घेरा जा रहा है। कैनीमैन ने मोरना से लोकेशन समझी और तसल्ली दी कि इसके आदमी हमें यहाँ से निकालने आ रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं, मोरना ने फातियाना अंदाज में कहा।